Hi guys, welcome back to the activity part 3 of the Adventures in a Banyan Tree. The Adventures in a Banyan Tree എന്ന ലെസന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി പാർട്ട് 1, 2 വീഡിയോസിൽ ആക്ടിവിറ്റി 6 വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Now let's go to activity number 7. A single banyan tree creates such beauty and harmony. How will it be if we have such beauty everywhere? What should we do for the conservation of nature? Discuss. A single banyan tree creates such beauty and harmony. Adventures in a Banyan Tree എന്ന സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ബനിയൻ ട്രീ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. How will it be if we have such beauty everywhere? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം. What should we do for the conservation of nature? പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now let's go to the answer. The great poet John Keats said, "A thing of beauty is a joy forever." Indeed, we would be happy to have beauty everywhere. But what do we see now? Even on the roads, people throw their waste. We see plastic bags and other things lying all around, killing our environment. Great poet John Keats said, "A thing of beauty is a joy forever." ലോക പ്രശസ്തനായ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് ജോൺ കീറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ "A thing of beauty is a joy forever." Beautiful thing can give us unending pleasure. മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Indeed, we would be happy to have beauty everywhere. നമുക്ക് ചുറ്റും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക. പ്രകൃതി ഒരുപാട് മനോഹരമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഡു വി സീ നൗ? പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈവൻ ഓൺ ദ റോഡ്സ് പീപ്പിൾ ത്രോ ദെയർ വേസ്റ്റ്. റോഡുകളിൽ പോലും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ വേസ്റ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വി സീ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ലൈങ് ഓൾ അറൗണ്ട്, കില്ലിംഗ് അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റു ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുമെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We can do many things to conserve nature. We should plant trees, reduce deforestation for cultivation and building industries and houses. The need for tree plantation has become even greater today because of the growing pollution in the environment. We should try to plant tree seedlings to grow forests and spread greenery around. Everyone knows that trees are the source of oxygen. They maintain biodiversity. They are also the habitat for birds and animals. We should not only plant seedlings but try to protect them also. And we should keep our rivers, lakes, ponds and wells clean. Reduce our dependency on motor vehicles which use petrol and diesel. We can do many things to conserve nature. We should plant trees, reduce deforestation for cultivation and building industries and houses. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. We should plant trees. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമ്മൾ നടണം. Reduce deforestation for cultivation and building industries and houses. കൃഷി, വ്യവസായം, ഭവന നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനനശീകരണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The need for tree plantation has become even greater today because of the growing pollution in the environment. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. We should try to plant tree seedlings to grow forests and spread greenery around. വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു വളർത്തുക വഴി വനപ്രദേശങ്ങൾ വിസ്തൃതമാക്കാനും പച്ചപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. Everyone knows that trees are the source of oxygen and they can also maintain biodiversity. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമുക്ക് തരുന്നത് മരങ്ങളാണ്. കൂടാതെ പ്രകൃതിയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ നിലനിർത്താനും അതിന് സാധിക്കുന്നു. They are also the habitat for birds and animals. We should not only plant seedlings but try to protect them also. ഒരുപാട് പക്ഷി മൃഗാദികൾ മരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. We should keep our rivers, lakes, ponds and wells clean. We should reduce our dependency on motor vehicles which use petrol and diesel. നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, പുഴകൾ, കിണറുകൾ എന്നിവ നമ്മൾ ക്ലീനായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഡീസൽ, പെട്രോൾ എന്നിവയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക വഴിയും നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആക്ടിവിറ്റി 7 മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Prepare a digital poster on the theme
കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ പോസ്റ്റർ ബൈ യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ മൊബൈൽ ഫോൺ. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോ ഈ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം. Now let's go to the activity number 8. The story Adventures in a Banyan Tree portrays the happy childhood of the writer, blended with enchanting nature. Can the future generation enjoy such a beautiful life? Analyze the following pictures and identify the environmental issues portrayed in them. Adventures in a Banyan Tree എന്ന സ്റ്റോറിക്കകത്ത് കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിമൊത്തുള്ള തൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും എത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലം അവർക്ക് ലഭിക്കുമോ? ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. When we see the first picture we can understand that somebody is cutting a tree. So അതിനകത്തുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണ്, ആ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദിസ്. ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇവയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ട്രീസ്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദിസ്? ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ദ ട്രീസ് ഗിവ് us oxygen. The roots protect the soil from erosion. The tree itself gives dwellings to various birds and animals. By cutting down the trees, we are making deserts. മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്, ആഗോളതാപനം. The trees give us oxygen. The roots protect the soil from erosion. മരങ്ങൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരിക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവയുടെ വേരുകൾ മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയുന്നു. The tree itself gives dwelling to various birds and animals. By cutting down the trees, we are making deserts. ഒരുപാട് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് മരങ്ങൾ. അവയെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മരുഭൂമികളാണ്. Now let's see the next picture. ഈ പിക്ചറിനകത്ത് മരവും ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. And the issue is drought. How will this affect the environment? Drought അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അത് പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It will create a situation which is terrible. The world will become a desert. No living being can survive. This dangerous situation is mainly caused by deforestation, and the only solution is to plant more trees. The earth must become green without those non-biodegradable things like plastic bottles. So, drought can create a situation which is terrible. The world will become a desert. വരൾച്ച ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മരുഭൂമിയായി മാറുന്നതാണ്. നോ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് ക്യാൻ സർവൈവ്. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവികൾക്കും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദിസ് ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി കോസ്ഡ് ബൈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ദ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ടു പ്ലാന്റ് മോർ ട്രീസ്. ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രധാനമായും ഭൂമിയിലെ മരങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The earth must become green without those non-biodegradable things like plastic bottles. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളില്ലാതെ ഭൂമി വീണ്ടും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The issue of the third picture is global warming. ആഗോള താപനമാണ് തേർഡ് പിക്ചറിന്റെ ഇഷ്യൂ. And let's see the reasons and consequences. Global warming is mainly due to the increase in temperature. Global warming causes the melting of polar ice, and there can be related flood and other dangers. Chlorofluorocarbon and other harmful gases cause the depletion of the ozone layer. ആഗോള താപനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻക്രീസ് മൂലമാണ്. ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധ്രുവങ്ങളിലെ ഐസ് മെൽറ്റ് ആവുകയും അവ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ ശിഥിലീകരണത്തിന് വരെ കാരണമാവുന്നു. ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് ആർ വെരി സീരിയസ് ത്രെറ്റ്സ് ടു അവർ എർത്ത്? വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദീസ് ഇഷ്യൂസ്? മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം? Of course, deforestation, dumping of plastic waste everywhere, and excessive carbon emission are serious threats to our earth.
They cause global warming and climate change. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഭീഷണിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Then what are the possible solutions for solving these problems? Afforestation, planting trees wherever possible, conduct awareness programs, avoid plastic carry bags, use cloth bags, dispose the waste properly, control carbon emission. As far as possible, avoid using motor vehicles using petrol and diesel as fuel. Avoid the use of pesticide sprays and such polluting agents. ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. Now let's go to the language activity number 1. Pick out the words and phrases used to describe the fight of each warrior. മംഗൂസിനെയും സ്നേക്കിനെയും കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാനും വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Let us complete it. First, let's see the column of snake. സ്നേക്കിന്റെ കോളത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. Moved swiftly, struck with the speed of light. എന്നീ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Let us add more points. Spread his broad spectacled hood, swayed from side to side, tried to mesmerize the mongoose. His great hood came down swiftly. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്നേക്കിന്റെ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Now let's go to mongoose. Made a feint to one side, darted swiftly. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now let's go to more points. Bushed his tail, refused to meet the unwinking eyes of the snake, jumped neatly to one side to avoid the bite, bit the snake on the back. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മംഗൂസിന്റെ കോളം നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now let's go to the language activity number 2. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human being. He was very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him unruly and silly for trusting a human being. Both these sentences mean almost the same. The words in italics in the first sentence have been replaced with their synonyms in the second sentence. First തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിനകത്തു നിന്നും 2 വേർഡ്സ് headstrong, foolish എന്നീ വേർഡ്സ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലെത്തിയ സമയത്ത് റിപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു സിനോണിംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് headstrongന് പകരം unruly എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു, foolishന് പകരം silly എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. ബട്ട് ദ മീനിങ് ഡസന്റ് ചേഞ്ച്. പക്ഷെ ആ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് മാറുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനോണിമാണ്. സിനോണിം പറഞ്ഞാൽ പര്യായ പദം എന്ന് പറയാം. Rewrite the passage using synonyms of the words underlined. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into the branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastors and parrots and crows, squabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. So ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഫ്ലോക്ക്, ചിയർഫുൾ, സ്ക്വാബ്ലിംഗ് ഈ വേർഡ്സ് ആണ് അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ്. ഫ്ലോക്ക്, cheerful and squabbling. Let's see the synonym of flock. Flock പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് പറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പറന്നിറങ്ങുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഫ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. And the synonyms are congregate, swam, bunch, etc. Congregate, swam, bunch. And the synonym of cheerful is pleasant. Happy എന്നാണ് cheerfulന്റെ synonym. Then squabbling എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ synonym fighting, arguing, disputing, etc. Squabbling പറഞ്ഞാൽ fighting, arguing, disputing എന്നൊക്കെയാണ്. Now read the following sentence. He had never tried taming it because a wild mongoose was more useful than a domesticated one. What function do the underlined words perform in this sentence? ഇവിടെയും wild എന്നുള്ളതും domesticated എന്നുള്ളതുമാണ് underlined words. So wild എന്നുള്ളതും domesticate എന്നുള്ളതും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്? We can call them adjectives. ഈ 2 വേർഡ്സും ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് adjective ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. What is an adjective? Adjective is a word which qualifies a noun. Mongoose എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേർഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ വൈൽഡ് മംഗൂസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ മീൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മംഗൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മംഗൂസിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണിവ. Now look at the following word card. Word card തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. And the word is foolish and the category is adjective. And what are the synonyms? Silly, stupid, idiotic, witless എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ foolish എന്ന വേർഡിന്റെ synonyms ആണ്. And what is the antonym? The antonym is wise. Foolishന്റെ വിപരീത പദം wise എന്നുള്ളതാണ്. Now we have to
fill the sentence using the word synonym. Synonym ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ we have to create a sentence using the antonym. foolish എന്ന വേർഡിന്റെ synonym യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ antonym യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. The sentence using the synonym is everyone thought that the donkey was a stupid creature. Everyone thought that the donkey was a stupid creature. ഇവിടെ foolish എന്നുള്ളതിന്റെ synonym നമ്മൾ എന്തു യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? stupid എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. The next one is everyone thought that the donkey was a wise creature. Everyone thought that the donkey was a wise creature. ഇവിടെ wise എന്നുള്ള വേർഡ് foolishന്റെ antonym ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Now we are going to activity number 3. Read the following sentences. First one, it was an old banyan tree. Next one is the tree was older than the house. And the third one is it was the oldest banyan tree in the town. In sentence 1, the adjective old merely tells us that the banyan tree is old. ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിനകത്ത് it was an old banyan tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ old എന്നുള്ളത് ആ banyan tree പ്രായം ചെന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. In sentence 2, the adjective older is used to compare the house and the tree. ട്രീനെയും ഹൗസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓൾഡർ. ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ്. ആ വീടിനെക്കാട്ടിലും പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ആ മരത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീടിനെയും മരത്തിനെയും തമ്മിൽ. ആൻഡ് ഇൻ സെന്റൻസ് 3, the adjective oldest tells us that no other tree in the town was as old as the banyan tree. മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിനകത്തോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദ ടൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ട്രീയും ഈ ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ അത്രയും പഴക്കം ചെന്നതല്ല, ഈ ബനിയൻ ട്രീ ആണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെന്റൻസ് 3-നകത്ത് ഓൾഡസ്റ്റ് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോന്നിലും ഒന്നിൽ ഓൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒന്നിൽ ഓൾഡർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒന്നിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓൾഡ് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓൾഡർ പറയുമ്പം രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതായിട്ടുള്ള ബനിയൻ ട്രീ അതായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും തന്നെ മറ്റൊരു ബനിയൻ ട്രീകളും ഇതിനത്രയും പഴക്കം ചെന്നിരുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ഓൾഡസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ 3 ഫോംസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്? പോസിറ്റീവ് ഫോം, കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓൾഡ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഫോം, ഓൾഡർ എന്നുള്ളത് comparative form, the oldest എന്നുള്ളത് superlative form. Now let's fill the blanks suitably. No other bird is as dash as the crow. Clever തന്നിട്ടുണ്ട്, cleverer തന്നിട്ടുണ്ട്, cleverest തന്നിട്ടുണ്ട്. No other bird is as clever as the crow. Second question is the grey mongoose was dash than the cobra. The grey mongoose was dash than the cobra. So the answer is the grey mongoose was more aggressive than the cobra. Cobra കാട്ടിലും കൂടുതൽ aggressive ആയിരുന്നു mongoose. So the answer is more aggressive. Third one, the banyan tree was the dash place on the road. Options are noise, noisier, noisiest. And the answer is the banyan tree was the noisiest place on the road. ഏറ്റവും കൂടുതൽ noisiest ആയിരുന്ന സ്ഥലം banyan tree ആയിരുന്നു. Fourth one is the cobra was a dash fighter. The cobra was a skillful fighter. Question number 5. The evening was dash than the morning. The evening was hotter than the morning. Answer is hotter. The myna was as dash as the crow. The myna was as contented as the crow. Seventh one, it was the dash fight of the snake with the mongoose. It was the worst fight of the snake with the mongoose. It was the worst fight. Eighth one is, it was one of the dash vacations the boy had. It was the unforgettable vacations the boy had. Now let's go to the 9th one. Grandfather is the dash member of the family. Grandfather is the eldest member of the family. നമുക്കറിയാം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? ദ എന്നുണ്ടാവും. ദ എൽഡസ്റ്റ്, ദ വേഴ്സ്റ്റ്, ദ നോയ്സിയസ്റ്റ്. ആ രീതിയിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ്സിന് മുമ്പിൽ ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. The mongoose darted in as dash as the cobra. The mongoose
darted in as swiftly as the cobra.